talk about timing and trusting God. حالا میخوایم که اینجا در مورد اینکه به خدا اطمینان کنیم و بهش زمان بدیم و به زمانهایی که او برای ما انتخاب میکنه اطمینان کنیم در مورد این چیزا صحبت. And I've also prepared this with more extreme circumstances in mind. وقتی که داشتم اینا رو فراهم میکردم، این نوشته ها رو، این موعظه رو تو شرایط خیلی بدی در زندگی خودم بودم. Now I want to show you a business card that I found. میخوام که یه کارتی که برای بیزنس هم درست کردم و بهتون نشون بدم. Now I blocked out the name of the personal name of the person. این کارت بیزنسی یک کسیه که من اسمشو خط زدم. On the back is Arabic. The back of the card is Arabic. پشتش هم عربی نوشته. So what's that? What's this for? Maybe I should have shown you the Arabic side. What is Mokhtar, that's the name of the company. Mokhtar. این دیگه کمپانی شرکتیه که Arms and ammunition. Arms and ammunition. This is the business card of an arms dealer from Lahore, Pakistan. Okay? Now I found this card. یه کسی که کار مهمات و اسلحه و برنامه‌ها رو انجام میده. Now, where do you think I found this card? فکر می‌کنید من کجا اینو پیدا کردم؟ That's what's interesting. اینم خیلی جالبه که بدون من. Oh no, not here. That would not be interesting. That would be normal. اگه اینجا پیداش کرده بودم که اصلا جالب نبود. I found this in the adult fellowship room of Wallenstein Bible Chapel. من می‌دونم اینو کجا پیدا کردم. اینو تو اون اتاقی که توی کلیسامون هست که برای مشارکت جوانامون هست، اینو اونجا پیدا کردم. It gets more interesting. حالا خیلی جالب‌تر داره میشه که بدونین. It was lying on the floor with the Arabic facing up. همچی افتاده بود رو زمین، عربیش هم بالا بود. Now, why did I find it and not the janitor? Why did I find it and not the janitor? چرا من پیداش کردم؟ چرا اون کسی که اونجا رو تمیز می‌کرد اینو پیدا نکرده بود؟ Because the janitor would have taken it, thrown in the garbage. They wouldn't have known. چون که اون کسی که اونجا رو تمیز کرده بود اونو پیدا می‌کرد، مینداخت تو سطل آشغال، هیچ کاری هم نداشت باهاش. How many of you have been to Wallenstein? To Wallenstein. How many went to the camp this summer? کیا اومدین همین کمپ ما که امسال تابستون بود؟ There aren't any black people or Chinese people there. دیدین که هیچ آدم سیاه‌پوست یا چاینیزی هم نبود. I'm not being negative. It's all farmers, white farmers. That's all it is. منظورم این نیستش که بخوام اینجا منفی حرف بزنم، ولی اگه دیده باشین همه سفیدپوستایی هستیم که کشاورزیم. So I recognize Arabic. As soon as I saw the Arabic, I pick up the card. چون که من دیدم که این عربی نوشته، تا دیدم که این عربی نوشته برش داشتم رو زمین. Now it gets more interesting. حالا جالبه که بدونیم که 1 month before that, about 1 month before that, یه ماه قبل از اینکه این اتفاق بیفته، we had a family that escaped. They were from our church. They escaped Pakistan barely alive. یه خانواده بودن که از کلیسای ما بودن ولی رفته بودن پاکستان. یه خانواده از کلیسا رفتن پاکستان خدمت بکنن ولی انقدر شرایط براشون سخت بود که خیلی به سختی جون سالم به در برده بودن. Barely alive is not, that's exaggerated, but they were in great danger. در این شرایط خیلی بدی قرار گرفته بودن. And the secret police actually chased the airplane as it left. و حتی اون پلیس مخفی اسکورت پلیس، اون جاسوس اسکورت پلیس هم هواپیمای اینا رو اصلا تعقیب هم کرده بودش. Now, about a few months before that, حالا بریم چند ماه قبل‌تر از این موضوع. I'm having a bit of a disagreement with our elders. یه کمی با اون رهبرای کلیسا من کمی مخالفت داشتم، این مشکلات جلویی داشتم. We needed peacemakers. No, we were just, they are here and I am here. مثلا اینا این طرف بودن، منم این طرف. Many of them are farmers. They're Mennonite in their background, and Mennonite is anti-violence, anti-war.
اونایی که کشاورز بودن و منونایت. They're Mennonite. It's a culture. Just a. یه فرهنگی به نام منونایت هست که میگن اصلا اینا ضد جنگن. اصلا دشمن. Okay, their faith is no war, passive. ایمانشون بر این استواره که اصلا جنگ اشتباهه. So that's the elders. این همون رهبرای کلیسای ما بودن. And we're discussing the safety of this couple. و ما داشتیم در مورد امنیت این دو تا زوجی که تو پاکستان بودن صحبت می‌کردیم. So they're extreme peacemakers. پس اینا خیلی شدیداً صلح طلب بودن. So their tolerance for things like this is very, very low. پس تحمل این که ما مثلا در مورد جنگ و اینا بخوایم صحبت بکنیم خیلی تحملشون کم بوده. نمی‌تونن تحمل کنن کسی در مورد جنگ داره صحبت می‌کنه. But when I was 17 years old, I lived in a house with a motorcycle gang. ولی وقتی که من 17 سالم بود جای زندگی می‌کردم که گروهی که تروریستایی که برای موتورسایکل بود. And I wasn't, but I was in the same house with them. هرچند که من اونجوری نبودم ولی توی خونه با هم زندگی. I was in jail when I was 17. تازه وقتی 17 سالم که شد رفتم زندان. My family, we lived in the first Gulf War in Israel. وقتی که اولی جنگ خلیج فارس شد تمام خانواده من تو اسرائیل زندگی می‌کردن. So we spent a lot of hours in the bomb shelters. و خیلی زمان‌های از زندگیم توی اون مخفیگاه‌هایی که برای بمب سنگرایی که بمب می‌خواست بریخت ما می‌رفتیم مخفی می‌شدیم. So my tolerance level is here, their tolerance level is down here. پس من کلاً خیلی دیده بودم این جنگو و خیلی تحمل می‌کردم. خیلی می‌دونستم که یعنی چی جنگ و اینا رو احساس کرده بودم. تحملم رفت بالا. It can be really hard sometimes knowing what God is saying. بعضی وقتا خیلی سخته واقعا ببینید که خدا چی می‌خواد بگه. What do you do for this family and their children? که واقعا ما باید چیکار می‌کردیم برای خانواده و بچه‌ها. In this case, God gave a dream to a Muslim. در این شرایطی که بود خدا یه خوابی رو به یه مسلمانی داد. And he came to them and said, I had a dream, the secret police are coming after you. و اومد بهشون گفتش که من یه خوابی دیدم که جاسوسا دنبال شما دارن می‌گردن. And they did the next day. و روز بعدش این اتفاق افتاد. And then sent another person who he was very high up in the security in the airport. و بازم خدا یه شخص دیگه‌ای رو به اینا فرستاد به طرفشون که یه مقام خیلی بزرگی توی فرودگاه داشت. And a woman had come and said, my husband works in the airport. و اون خانم اومد گفت که شوهرم توی این قسمت امنیت توی این فرودگاه داره کار می‌کنه. If you ever need help, here's his number. اگه شما احتیاج به کمک داشتید این شماره‌شه. So they weren't letting them through passport, and they called the number. They weren't letting them through passport control. Immigration. They wouldn't let them through immigration. پس وقتی داشتن که اونجا که داشتن پاسپورت‌ها رو چک می‌کردن که رد می‌شدن. And then this man came and got them through, and the security is going after them as the airplane leaves. پس این مرد همین شوهر این خانومه اومد اینا رو کمک کرد یه جوری از این مشکلاتی تو پاسپورت چک میکنن پاسپورت رو بگذرن ولی همونجوری که سوار هواپیما شدن این پلیس دنبالشون بودن. So, but you know, I'm thinking up to that point they're okay, but the elders are really afraid. It's hard to know, right? من فکر می‌کردم خب حالا اینا الان پلیس شرطشون بهتره ولی خب اون رهبرای ما جور دیگه فکر می‌کردن. The topic of trusting God and timing, what is God doing, is a very difficult topic. این که مبحثی که ما می‌خوایم صحبت بکنیم که اعتماد کنیم، صبر کنیم و بدونیم که خدا در کاره و بتونیم به خدا در اون زمانهایی که طول می‌کشه اعتماد کنیم خیلی عنوان سختیه. And so we're going to go to an Old Testament passage of scripture now. پس می‌خوایم بریم به عهد عتیق. 1 Kings chapter 19. اول پادشاهان 19. We're going to look at the prophet Elijah. می‌خوایم به الیشا نگاه کنیم. Trusting and timing. که چجوری اون به خدا اطمینان کرد. This was a real struggle for Elijah. خیلی سخت بود برای الیشا که بتونه اینجوری اطمینان کنه. Do you want to read 1 Kings 19? 1 Kings 19, 1-21. ایلیا در مورد ایلیا صحبت میکنه و اخاب
ایزابل را از آنچه ایلیا کرده و چگونه جمعی انبیا را به شمشیر کشته بود خبر داد. و ایزابل رسولی نزد ایلیا فرستاده گفت خدایان به من مثل این بلکه زیاده از این عمل نمایند اگر فردا قریب به این وقت جان تو را مثل جان یک از ایشان نسازم. و چون این را فهمید برخاست و به جهت جان خود روانه شده به برشبع که در یهوداست آمد و خادم خود را در آنجا واگذاشت و خودش سفر یک روزه به بیابان کرده رفت و زیر درخت اردجی نشست و برای خویشتن مرگ را خواسته گفت ای خداوند بس است جان مرا بگیر زیرا که از پدرانم بهتر نیستم و زیر درخت اردج دراز شده خوابید و اینک فرشته او را لمس کرده به وی گفت برخیز و بخور و چون نگاه کرد اینک نزد سرش قرصی نان بر ریگ‌های داغ و کوزه‌ای از آب بود. پس خورد و آشامید و بار دیگر خوابید و فرشته خداوند بار دیگر برگشته او را لمس کرد و گفت برخیز و بخور زیرا که راه برای تو زیاده است. پس برخاسته خورد و نوشید و به قوت آن خوراک 40 روز و 40 شب تا حوریب که کوه خدا باشد رفت و در آنجا به مغاره‌ای داخل شده شب را در آنجا به سر برد. و اینک کلام خداوند به وی نازل شده او را گفت ای ایلیا تو را اینجا چه کار است؟ او در جواب گفت به جهت یهوه خدای لشکرها غیرت عظیمی دارم زیرا که بنی اسرائیل عهد تو را ترک نموده مذبح‌های تو را منهدم ساخته و انبیای تو را به شمشیر کشتند و من تنهایی باقی ماندم و قصد هلاکت جان من نیز دارم. او گفت بیرون آی و به حضور خداوند در کوه بایست و اینک خداوند عبور نمود و باد عظیم سخت کوه‌ها را منقش ساخت و صخره‌ها را به حضور خداوند خرد کرد اما خداوند در باد نبود و بعد از باد زلزله شد اما خداوند در زلزله نبود و بعد از زلزله آتشی اما خداوند در آتش نبود و بعد از آتش آوازی ملایم و آهسته و چون ایلیا این را شنید روی خود را به ردای خویش پوشانیده بیرون آمد و در دهانه مغاره ایستاد و اینک هاتفی به او گفت ای ایلیا تو را اینجا چه کار است؟ او در جواب گفت به جهت یهوه خدای لشکرها غیرت عظیمی دارم زیرا که بنی اسرائیل عهد تو را ترک کرده مذبح‌های تو را منهدم ساختند و انبیای تو را به شمشیر کشتند و من به تنهایی باقی ماندم و قصد هلاکت جان من نیز را دارم. پس خداوند به او گفت روانه شو به راه خود به بیابان دمشق برگرد و چون برسی حزائیل را به پادشاهی ارام مسح کن و یهو ابن نمشی را به پادشاهی اسرائیل مسح نما و الیشع ابن شافات را که از ابل محوله است مسح کن تا به جای تو نبی بشود و واقع خواهد شد هر که از شمشیر حزائیل رهایی یابد یهو او را به قتل خواهد رسانید و هر که از شمشیر یهو رهایی یابد الیشع او را به قتل خواهد رسانید اما در اسرائیل 7000 نفر را باقی خواهم گذاشت که تمامی زانوهای ایشان نزد بل خم نشده و تمامی دهانهای ایشان را نبوسیده است. To the end of 19? To the end of 19? You know what? That's actually good. Sorry. That's good. No, that's good. That's good. It's till the end of 18. You've done. That's good. That's good. Wonderful. So I want to take again three words for you to remember out of this passage. تو این چیزی که خوندیم 3 تا لغت رو می‌خوام شما یادتون باشه. Just 3 things to help us with this struggle of trusting God and God's timing. یه چیزایی که می‌خوام این 3 لغت میتونه کمکمون بکنه اون موقع‌هایی که می‌بینیم خدا دیر کرده و منتظریم که کاری انجام بده. God is eternal. God is sovereign over everything. خداوند واقعا توانا و قادر مطلقه برای هر چیزی. But we aren't. اما ما که اینجوری نیستیم. And sometimes I'm right and sometimes I'm wrong in what I think about situations. بعض وقتا ما در مورد یه مشکلی که برام پیش میاد یا درست فکر می‌کنیم بعض وقتا درست فکر نمی‌کنیم. So firstly, the first word is frailty. اولین لغت اینه که Frailty, to be frail is to be weak, to be, I can break very easy.
یعنی که خیلی شکننده و ضعیف است. It's like the opposite of strong. خیلی ضعیفی، احساس ضعف. A number of years ago, I was involved with planting a church. سالهای پیش که داشتم این کلیسا رو تأسیس می‌کردم. And there was a brother that was my senior. یک کسی بود که تقریباً جای معلم من بود. And he was really opposed to me and to us. یه جورایی همچین با من مخالفت می‌کرد. And it made things difficult. و کار من ذره سخت می‌کرد. And it really hurt. و بعضی وقتا خیلی من صدمه می‌خوردم از کاراش. I think I understood his reasons. I didn't understand why he was so nasty to us. هرچند که میدونستم علت این کاری که میکنه چیه، اما نمیفهمدم که چرا انقدر داره با ما بد رفتار میکنه. And a few years after that, I met him at a conference. یه سالها بعد گذشت و من اون آدم رو توی کانفرانس دیدم. And he tried to make things right. Peacemaking. و داشت که میخواست که من در این مورد مشکلی که پیش اومده بود با من آشتی کنه. And he said, Ron, my feet are made of clay. و من گفتش که پاهای من از گل ساخته شده. And what he meant, you know, clay is brittle, clay can break. منظورش این بودش که خیلی شکننده و حساسم. And he's, you know, so he was saying, I know I'm strong, but I'm weak, I'm frail. منظورش این بودش که حالا هرچند که میبینی من خیلی آدمش قوی هستم، ولی در این حال خیلی هم شکننده. And I got the point of what he was saying. و من فهمیدم خب منظورش. I think it was a mature thing for him to say to me. فکر کردم که خب خیلی بالغانه است که کسی میگه اینجوری حرف میزنه. So we want to be tough and strong as steel. پس ما میخوایم که همون جوری که بتونیم واقعا خیلی قوی و واقعا مثل یه آهن خیلی قوی باشیم. We want to be strong and brave for the Lord. و میخوایم برای خداوند شجاع و قوی باشیم. But we still have deep weaknesses. اما در این حال هنوزم یه جاهای خیلی ضعف داریم. And we all have feet of clay. و هممون پاهامون مثل اینکه گلیه. And we can give our best and try very hard. هرچند سعی میکنیم تمام تلاشمون انجام بدیم. But conflict and deep trial very often can bring the worst out of us. اما بعض وقتای دعواها و مشاجره‌ها یه چیزای بدی رو از ما میکشه بیرون. So this first thing I want us to think about. اول چیزی که میخوام شما در این مورد فکر کنیم. And we see it here with Elijah. و در مورد همین رو تو ایلیام دیدیم. Is that we need to be very aware of our weaknesses. خیلی باید در مورد نقاط ضعفمون ما آگاهی داشته باشیم. And we are prone to weakness. و ما خیلی Prone just to lean, my tendency is that way. خیلی جا تمایل داریم که ضعفمون یعنی More than we think about for ourselves. That we don't, like Gord said, خیلی جا ضعفمون در حقیقت میاد بیرون نشون داده میشه. And we need to be gracious to ourselves and to others. وقتی که این اشتباهات رو میکنیم خیلی نسبت به خودمون بخشنده باشیم و دیگران هم همینجور بخشندگی بدیم. This interesting verse in James about Elijah. Elijah was a man with a nature like ours. Okay? A weakness like ours. در کتاب یعقوب میگه که ایلیا خیلی شبیه طبیعت ما بود. He prayed earnestly it wouldn't rain, and it didn't rain for 3 years and 6 months. 3 سال و 6 ماه هم واقعا با تمام قلبش برای بارون دعا کرده بود اما بارون نیومد. But his point was Elijah was just like you and I. اما اونجا هدفی که میخواد اینو داره میگه اینه که میخواد بهش بگه بابا ایلیا هم شبیه ما بود هرچند که پیغمبر خدا بود. And this passage we read here, we see his frailty come out. اینجا پس داریم میبینیم که چقدر ضعفش اومد بیرون. I really believe that's why the Holy Spirit had this story in here for us to read. این من فکر می‌کنم معتقدم که روح القدس اینو خواسته ما اینجا بخونیم و همین نوشته شده. I mean, no mistake, Elijah was a great servant of God. درش که ایلیا یه واقعاً خادم خیلی قوی خداوند بود در اون هیچ شکی نیست. You know, chapter 17 and chapter 18, great miracles that he did for God. باب 17 و 18 و اول پادشاهان نشون میده که چه معجزات عظیمی برای خداوند کرد. Imagine you pray and no rain for 3.5 years. At your word. دعا کنید ببینید اصلا چه قوتی میخواد که کسی دعا بکنه 3 سال و نیم بارون نیاد. And then you pray and it rains. بعد در همون لحظه که دعا میکنی بارون میاد. Wow. And then in chapter 18, he had the big miracle of fire coming and consuming the altar.
همونجوری که ارتونه در قسمت باب 18 میگه که اونجایی که دعا کرد و اومد آتیش از آسمون اومد و تمام اون قربانیایی که روی مذبح بود حتی خیس شده بودن اونا رو آتش خورد. And then all the priests of Baal are killed with a sword. و تمام اونایی که بت پرست بودن تمام اون رهبرای بت پرستا همشون اصلا کشته شدن دوشن. And then God tells him, now go into the wilderness, and God feeds them. و خدا الان بهش گفت حالا برو بیابان کمی استراحت کن و بهش غذا داد. Sorry, I reversed the order. He did that before the fire, but he had sent Elijah into the wilderness for the 3 years. و خداوند اونو به 3 سال بردش به بیابان. And he feeds them there. و اون رو اونجا تغذیه میکرد. Birds bringing him food and water. Wow, what a miracle. پرنده ها براش غذا و آب می آوردن. ببینید چه معجزه بزرگی. And wow, now we read in this chapter. حالا اینجا می‌بینیم می‌خونیم که چی خوندیم، هم چیزی که خوندیم دیگه. حالا ترسیده. He's fleeing for his life. داره فرار میکنه از ترس جونش. And he's a mess. اصلا خیلی خاطی کرد. Right? Let me go back there. Whoops, going the wrong way. You can tell them that I went the wrong way. he talks personally to God. This is quite a man. الان دیگه داره فریاد میکنه با خدا داره حرف میزنه. I mean, we all talk to God, but how many of you talk to God face to face? Anybody here? خیلی از ماها با خدا حرف میزنیم، اما کدومون تا شده که واقعا صورت به صورت خدا باهاش حرف بزنیم. So he's quite a servant of God. پس این واقعا یک خادم واقعی خدا بود. But we see in this passage in chapter 19, he crashes. پس الان ولی تو این باب 19 می‌بینیم که اصلا خورد شد. He's walked with God. He's been protected by God. با خدا راه میرفت، خدا اونو حفاظت میکرد. And in this chapter begins, it looks like he's afraid. اما تو این قسمتی که خوندیم نشون داده که خیلی ترسو شده بعد. Actually, what does the Farsi say in verse 3? Yeah, what does it say in Farsi? And he was what? That he saw or he was afraid? What does it say? Understand. Sorry? Understand. No. Chapter 19, verse 3. Yeah. When he find out. Okay. When he when he saw. There's in the Hebrew it's a little difficult. Some English translations say he was afraid. Yeah, it says when he find out, he was so afraid for his life. Oh, is that what it says? Yeah. When he found out, he was so afraid for his life. He was running for his life. Okay, right. The expression is a little difficult in Hebrew. وقتی که زبان عبری کمی سخت‌تر اینا رو بیان می‌کنه. It can mean when he found out, or it can mean he was afraid. بعض وقتا مثلا اینجا منظور اینه که وقتی که فهمید که اینا دنبالشن که بکشنش ترسید. See, Farsi would be the same. English speakers have trouble understanding the roots, right? پس تو فارسی شاید شبیه عبریه ذره راحت‌تر ترجمه شده. The same root word to see is also to fear. همون لغتی که ترجمه میشه به عنوان دیدن، بعض وقتا به عنوان ترسیدن هم معنی شده. But the point is he knows his life's in danger, and this time he runs away. ولی الان اینجا هدف ما اینه که الان فهمیده که زندگیش تو خطر افتاده و ترس جونش فرار داره. And so you see this in verse 3 and verse 4 and verse 8. داریم می‌بینید توی آیه 3 و 4 و 8. He runs from the north and he runs down to Beersheba and almost to the bottom of the country. پس می‌بینید که از شمال این فرار کرد رفت قسمت جنوب کشور. So this is an area under a different king. He's gone as far away as he can. یعنی انقدر فرار کرد که اصلا از یه پادشاهی یه مملکتی رفت توی پادشاهی دیگه. And then he goes into the desert. بعد تازه اونجا رفت تو بیابان. And then he goes from there down to Mount Horeb. He goes down to where they got the 10 Commandments, Mount Sinai. بعد از اونجا هم رفت به کوه سینای که اونجایی که 10 تا فرمان رو گرفته. You look at verse 4. It's like he's depressed. اگه با آیه 4 نگاه بکنین می‌بینین که خیلی افسرده شده بود. As like he's fleeing for his life, but he gets into the desert and he says, I want to die. داشت برای زندگیش از ترس جونش فرار می‌کرد به یه نقطه‌ای رسید که تو بیابون گفت خداوند اصلا می‌خوام بمیرم. He's a mess. اصلا خیلی داغ بودش. Talk about feet of clay. همین گفتیم مثل پاهاش واقعا گلی بود. That word frailty.
یعنی همین کلمه‌ای که اینجا معنی میشه ضعفش اومد بیرون. I think he's got trouble with God and God's timing. من فکر می‌کنم که با خدا و زمانبندی خدا مشکل پیدا کرد. Why did he react this way? God has protected him before. چرا اینجوری داشت واقعا عمل می‌کرد؟ آیا خدا قبلا اینو محافظت نکرده بود؟ 3 times in chapter 17 and 18, God sent him here, God sent him here, God sent him here. 3 بار تو فصل 17 بودش که خدا اونو واقعا رهبری کرده بود، کمکش کرده بود و اونور فرستاده بودتش. And God protected him. و خدا همه جا حفاظتش کرده. We have no record of God telling him to go here. God doesn't tell him to run away. اینجا خدا اصلا به این تو این قسمت نگفته بود که برو و فرار کن. I kind of wonder if Elijah expected that it was going to be all over. من فکر میکنم که اونجا ایلیا فکر کرده بود که دیگه همه چی تموم شده. I mean, he beat the prophets. All of these prophets have been killed. همه اون انبیاء دروغی رو کشته بود. This victory is all over. و دیگه پیروزی تموم شده بود. دیگه هر کاری بعد انجام داده بود تموم شده. But the queen doesn't repent. She wants to kill him. تازه حالا اون ایزابل که ملکه اونجا بود نمیخواست که توبه بکنه با این چیزایی که دیده بود و تازه میخواست بیاد دنبالش اومده بود که بکشه. Remember your question, what about the rulers, right? What about when the rulers are evil? یادمون میاد سوالی که بعد محمد کردن که چه اتفاقی میفته اگر حاکمان اون کشور واقعا شیطانی عمل کرده باشن. What were his expectations here? فکر می‌کنیم که داریم سوال می‌کنیم که انتظاراش واقعا تو این شرایط چی بود؟ 2 times God says to Elijah, what are you doing here? خداوند 2 بار ازش پرسید که ایلیا اینجا چیکار می‌کنی؟ And he says the same thing twice. Exactly. 2 بار یه سوال مشخص و دقیقی رو یکسانی رو ازش کرد. And it's like God, what are you doing? You know? و It's like he's saying to God, what are you doing? اونم جوابی که داده بود اینجوری بود که به نظر می‌رسید منظورش اینه که خدای تو داری چیکار می‌کنی؟ This hasn't worked out the way that I think it should go. اینجوری که من فکر می‌کردم که باید اتفاق بیفته اتفاق نیفتاده. I've been zealous for the Lord, he says in verse 10. که اینجا میگه که من ایلیا میگه که من که برای خدا خیلی غیرت داشتم. But the sons of Israel, they've been wicked. اما تمام بچه‌هایی که بچه‌های اسرائیل واقعا مردم اسرائیل بدجنسن. I've been zealous, they've been wicked. من خیلی غیرت داشتم اما اونا دارن اشتباه عمل می‌کنن. They've forsaken you, I haven't forsaken you. اونا تو رو ترک کردن من که نکردم. Why are you doing something? پس چرا داری این کارا رو می‌کنی؟ Elijah says, I'm all alone. They've killed everybody. I'm alone. ایلیا میگه که خب من تنهام الان همه رو کشتن من اینجا تنها موندم. It's not the way that he expected it to be. یه جوری اتفاق افتاده بود که اونجوری که اون فکر نمی‌کرد اتفاق بیفته. I'm not criticizing him. I would have been more afraid. میگن که من اینو الان انتقاد نمی‌کنم. But من God- اگه بودم خیلی بدتر ترسیده بودم. But God has given us this window into his humanity. ولی خدا میخواد اینجا پس این انسانیت ما رو نشونمون بده که ما چه جوری عمل میکنیم بعضی وقتا. And so I think he's crashed because it's like, God, you aren't doing what I think should be happening. من فکر میکنم اینجا برای این افسردگی گرفت و داغون شد برای اینکه احساس میکرد که اون کاری که اون فکر میکنه خدا باید انجام بده و خدا اونجوری انجام نداده بود. So I became a believer in Jesus when I was 22. من به عیسی مسیح رو وقتی که 22 سالم بود پیدا کردم. And I had some ridiculous ideas about what God should do. و اون موقع خیلی یه ذره مسخره فکر میکردم که خدا باید چیکار بکنه. Sometimes I think I still do. هرچند که بعضی وقتا احساس میکنم هنوزم همونجوری دارم فکر میکنم. And I had a motorcycle. من یه موتورسیکلت داشتم. And it was pretty fast. و خیلی هم سریع بود. And it had some very fancy, expensive painting on it. و یه نقاشی خیلی گرونی هم داده بودم انجامش داده بودم. And I got home and one of the pieces was missing. وقتی رسیدم خونه دیدم یه تیکش افتاده گم شده. And I thought someone had stolen it. و فکر کردم چون یه خیلی گرون بوده یکی دزدیده این تیکه. And I can remember shaking my fist at God. یادم میاد که خیلی عصبانی بودم اینجوری هم با خدا میگفتم که What's your problem, God? چیه مشکلت چیه با من؟ I'm really trying to be good. من واقعا دارم خوب انجام And میدم. I'm not doing drugs تمام anymore. سعیمو دارم انجام میدم من دیگه معتاد نیستم. I'm not partying. نمیرم بار و پارتی نمیکنم. Hey, you're picking on me. چرا
گیر میدی با این کلمه. چرا گیر میدی؟ I was being so childish. خیلی بچگانه عمل میکردم. Funny thing is, my mother found the piece on the side of the road and brought it home. خریدار اینجاست که بدونی مامانم اون تیکه رو پیدا کرده و برد برام. But you know, I expect things from God that just are realistic. بعض وقتا خیلی کمالگراییم و یه انتظارایی از خدا داریم. This is much more serious. این خب خیلی موقعیت خیلی جدی‌تری بودش. But if I can do it with something silly, what about very serious? حالا اگه من واقعا اینجوری واکنش نشون میدم در مورد چیز خیلی کوچولو و بیخودی، اگه یه چیز مشکلی به وجود بیاد واقعا من چیکار میکنم؟ Just before we go to the next word. قبل از اینکه بریم کلمه دوم میخوام براتون بگم. I don't know what you've faced. I don't know what you've gone through. نمیدونم که شما الان در چه شرایطی هستین و چه مشکلاتی دارید. Maybe even what opposition you're facing now. یا چه سختیایی الان اومده به سراغ شما. Do you feel a bit of shame about maybe how you've responded? شاید خیلی وقتا خجالت میکشین از عکس العملایی که انجام دادین. Are you disappointed about how someone has responded to you? آیا از اینکه اون طرف مقابلتون چجوری با شما برخورد کرده؟ آیا خیلی ناامید شدین؟ خیلی بهتون برخورده؟ We need to keep in mind this frailty that they're just as frail as I am. اینو باید یادمون باشه که اونم شبیه ما ضعف دارن. We have feet of clay. ما هممون پاهامون گلیه. And even great servants of God stumble and fall sometimes. حتی خادمای خیلی بزرگ خدا هستن که بعضی وقتا لغزش میخورن و میافتن. And we need to be easy on ourselves and on others. یه کمی به خودتون سخت نگیرین، یه ذره به خودتون مهربون باشین. Which brings me to my next word that I see here. که اینجا من دوباره میرم قسمت دوم میخوام بهتون. I don't mean that we let everything go, but sometimes our expectations are so high for everyone else. میگه من منظورم نیستش که از کنار هر چیزی راحت بگذریم، اما خیلی وقتا ما خیلی توقعای خیلی بالایی نسبت به آدم‌ها داریم. Just think if you ran into Elijah whining in the desert. بعضی وقتا فکر کنین که حالا شما همون ایلیا هستین و فرار کردین بیابان و دارین نقنق میکنین. The second word is grace. دومین کلمه فیض. The Lord is not like us. خداوند شبیه ما نیست. You reminded us of that. My ways aren't your ways, right? We looked in Isaiah. همونجوری که بعد دیشب گفتن توی اشعیا که خداوند میگه راههای من راههای شما نیست. This fits in perfectly with what we just heard about frailty. این همه حرفایی که دیشب زدیم خیلی دقیقاً اینجا الان میخوره. I'm so quick to expect more from others. خیلی راحته که ما سریع از دیگران توقع بکنیم. What's your problem? Haven't you learned this yet? بهشون بگیم چی مشکله اینا رو هنوز یاد نگرفتی؟ Look at this, Psalm 103, verse 10 to 14. Do you want to read that in Farsi? Yes. This is how the Lord treats us. مزمور 103 10 تا 4 10 تا 14 با ما موافق گناهان ما عمل ننموده و به ما به حسب خطاهای ما جزا نداده است. زیرا آنقدر که آسمان از زمین بلندتر است به همان قدر رحمت او بر ترسندگانش عظیم است. به اندازه‌ای که مشرق از مغرب دور است به همان اندازه گناهان ما را از ما دور کرده است. چنانکه پدر بر فرزندان خود رئوف است همچنان خداوند بر ترسندگان خود رأفت می‌نماید. زیرا جبلت ما را می‌داند و یاد می‌آورد که ما خاک هستیم. I love hearing those amens. Should we hear that? Music to my ears. But look at how patient God is with Elijah. Look how patient God is. فکر کنیم ببینیم که خدا چقدر آرامش و صبر داشت برای رفتار کردن با ایلیا. When he's in the desert, God doesn't go and rebuke him. وقتی که تو بیابون بود خدا نرفت همچین بهش توبیخش بکنه. As a matter of fact, in verse 7, he comes in and he sends him food and water. تازه می‌بینیم که توی آیه 7 براش غذا و آبم فرستاد. Because he knows he's going to now go to Sinai. میدونست که الان میره به کوه سینا. That's 300 kilometers in the desert. و 300 کیلومتر بر راه بره. I don't see any evidence that God sent him there.
و اصلا من اینجا هیچ اویدنس، هیچ دلیلی نیست که اصلا ما ندیدیم که خدا اصلا بهش گفته بود که برو. But God comes and provides for him because he knows what he's going to ولی do. حتی بهش هم نگفته بود برو، ولی اومد براش غذا تهیه کرد. He spends 40 days going to Mount Sinai. 40 روز طول کشید تا اون به کوه سینا برسه. That's only 300 kilometers. فقط 300 کیلومتر. That was a long bus tour in the desert. حتی اگه با اتوبوس هم بخوایم بریم خیلی طولانی. But God doesn't rebuke him. He just lets him go. خدا اصلا توبیخش نکرد، اجازه داد که بره راه خودش. And then God gently, you notice he gently probes Elijah. To just try to get inside. اینجا خدا خیلی با ظرافت خاصی وارد قلب ایلیا شد. 2 times he said, why are you here? خیلی مهربان ازش پرسید تو چیکار میکنه؟ God doesn't know why he's there. مگه مثلا خدا نمیدونست که این تو چیکار میکنه؟ It's God is trying to open Elijah up. Why are you here? خدا داشت کم کم قلب ایلیا رو نرم میکرد که باش حرف بزنه. It's like God wants to open him up. میخواست خدا کمکش کنه که قلبشو باز بکنه. He wants him to think and to reflect. میخواست ذره غیر مستقیم بهش بفهمونه که خب بذار فکر کنه، ذره ببین چیکار کردی، چه اتفاقی افتاد. Because the truth is God is more concerned about Elijah on the inside. برای اینکه حقیقت اینه که خدا خیلی براش مهمتر بود که چه اتفاقی داره تو قلب ایلیا میفته. He's much more concerned about who we are than what we do for him. بیشتر براش مهمه که ما واقعا چی هستیم، داریم چی کار درونمون، چه احساسی هستش، تا اینکه چه خدمتی داریم براش میکنیم. As much as I'd like to think I'm important, God really doesn't need me. هرچند که فکر کنم خیلی آدم مهمیم، ولی واقعا هم برای خداوند همچین زیاد چیزی که من هستم مهم نیست. And I hate to tell you this, but he doesn't really need you either. به شما بگم که شما رو واقعا همچین لازم نداره. But he does. He uses us. اما اینقدر واقعا grace فیضش اینقدر عظیمه که از همین ماهایی که هیچ فایده براش نداریم از اون استفاده میکنه. And his main goal here is molding and shaping Elijah through this time. و اصلا هدف اصلی خدا این بودش که این ایلیا رو شکل بده و درستش کنه تو این زمانهای مشکل. Now look at this response here. به جواب اون نگاه کنیم. Okay, God responds to him with 3 things. خدا با 3 چیزی بهش جواب داد. We're not going to we'll look in just a moment at those 3 things. خب الان توی دقیقه دیگه با این 3 تا چیز رو براتون باز But in verse 15 to 18, God responds to Elijah's problems. آیه 15 تا 18 خدا به اون مشکل ایلیا داره جواب میده. But my point is here, God responded in his time, not Elijah's time. اما نکته اساسی من که میخوام برای شما باز کنم اینه که خدا در زمانبندی خودش به ایلیا جواب داد، نه زمانبندی که ایلیا انتظار داشت. He could have stopped Elijah when he was way back at Mount Carmel. اصلا میتونست اونجا وقتی که هنوز اصلا یه اتفاق نیفتاده بود، کوه هرمون بود، با ایلیا حرف بزنه و این کارو بکنه. That's a long donkey ride just from Mount Carmel to Beersheba, let alone to Sinai. تازه همین تیکه وسط راهی که ایلیا بود خیلی راه طولانی بود، چه برسه به اینکه این بخواد بره تا کوه سینا. God could have stopped him in Beersheba in the desert. خدا میتونست توی اون صحرای برشیبا با اون صحبت بکنه. But he waited and then he responded in his time. اما خدا وایساد، سکوت کرد، اما در زمان خودش به ایلیا جواب داد. And you know, our pain and our difficulties and our questions, وقتی که ما در مشکلات و سوالهایی که از خدا داریم هستیم، they are very real. و خیلی درد داریم میکشیم و خیلی حقیقیه برامون. And he will answer. مطمئن باشیم که خدا جواب میده. But in his time. اما به زمان بندیش اطمینان کنیم. What are you impatient for? What am I impatient for right now? در مورد چی هستش که الان مشکل داریم و impatient or patient؟ Impatient. What am I impatient? الان در مورد چی هستش که داریم همینجوری بالا پایین میپریم قلقل میکنیم؟ مشکل الان چه مشکلی هست که الان این احساسو داریم؟ You know, like I want it and I want it yesterday. و هر اتفاقی که چیزی که افتاده الان چیه که میگین که من همین الان دیروزم میخواستم، همین دیروز میخواستم این مشکل رو حل کنم. Okay.
We need to focus on His grace. ما باید به اون فیض خدا تمرکز کنیم. So in this thing of trusting and timing, پس در اینکه به تایم و زمانهای خدا ما الان اعتماد کنیم. keeping in mind we're frail. یادتون باشه که ضعف داریم. But God is gracious. اما خدا خیلی فیضش عظیمه، خیلی محبتش عظیمه. He's gentle. خیلی مهربون و The third word though here is God's sovereignty. سومین لغت اینه که قادر مطلق بودن خداست. We'll look at man's activity here. اگه به کارهای انسانیمون، فعالیت انسانی نگاه بکنیم. In this case, it's actually a woman that's the problem. در این مورد الان یه زن See, women cause problems too. میدونیم که فقط مردان نیستن، بلکه زنها مشکل به وجود میارن. Right? Don't I get it? Amin? Amin? Okay? But Jezebel, okay, so here is the government, here is the rulers, and they are raging. مثلا اینجا می‌بینیم که این حکومتی که دست ایزابل بود خیلی خشونت داشت. You know, may the gods do to me if I don't get him. May the gods do to me if I don't get him. That's what Jezebel said. گفتش که من خدا منو مجازات کنه اگر این ایلیا رو نگیرم. So, you know, you look at man's activity. Man he wants to kill and destroy. قلب انسان رو می‌بینین، قلب انسان می‌خواد بکشه و نابود کنه. Elijah's fleeing. God has abandoned me. ایلیام داشت میگفتش که قلب انسان ایلیا رو ببینین که اونم میگه آی فرار کرد و خدا من ترک کرده. This is crazy. I'm going to die. I want to die. آی خیلی بدبخت شدم دیگه میخوام بمیرم. But like I said, God's in the background, just patiently waiting for the right time to act. و خدا اون پشت وایساده خیلی با آهستگی داره منتظره که کی عمل بکنه. See, remember, we have the luxury of knowing the beginning and the ending of the story. حالا ما الان خیلی خوشبختیم که شروع و آخر این داستان رو داریم میخونیم. But our story is still being written. اما داستان زندگی ما هنوز داره نوشته میشه. And God is patiently working in the background. و خدا داره در مورد ما با آهستگی عمل میکنه و خیلی منتظره که کی بیاد مداخله بکنه تو شرایط سخت زندگی ما. So man's activity is all this crazy and running around, but then we see how God does things. اما میدونیم پس فهمیدیم که طبیعت انسانی ما اینه که همش منور بدویم، اما میخوایم ببینیم که خدا چجوری عمل میکنه. Look at this strange message here in verses 9 to 11. یه ذره این پیغامی که توی 9 تا 11 هست خیلی عجیبه. So here he is, he's down in this cave down in Sinai. هرچند که یه به غاری وارد شده بود در کوه سینا. And so in verse 11, you know, God tells him, go out, I want you to see something. تو آیه 11 خدا بهش میگه که برو بیرون، میخوام یه چیزی رو ببینی. Now remember, this is where Moses got the 10 commandments. یادتون باشه اینجا همون جایی بودش که موسی 10 قانون رو گرفت. What was that story like? How did God appear? اونجا یادتون باشه خدا اونجا چجوری ظاهر شد. Right, the cloud and the thunder. دیدیم که خدا اونجا با یه ابر خیلی عظیمی و با یه رعد و برقی ظاهر شد به موسی. And the earthquake. و یه زلزله اومد. Remember, the writer of Hebrews talks about Mount Sinai. یادتون باشه تو عبرانیان نویسنده عبرانیان میگه که چه اتفاقی توی کوه سینا افتاد. And he compares Jesus and the giving of the law. و اونو مقایسه کرد با عیسی مسیح و اینکه قانون آورده شد. And the writer says, we haven't come to this mountain with the quaking and thunder. We've come to Jesus. و اینجا داره مقایسه میکنه میگه ما وقتی که مسیح رو میگیریم با اون رعد و برق و نمیدونم اینا این قانون شرایط نگرفتیم، بلکه ما به عیسی اومدیم به طرف عیسی و این خیلی جنتل‌تر و خیلی آروم‌تر. So keep that in mind. So here he sees, you know, the Lord, he sees these things happen. و خدا هم میبینه که این چیزا داره اتفاق میفته. Lord says, behold, the Lord's going to pass by. و خداوند میگه که مراقب باش که من دارم عبور میکنم. So there's a big wind and the mountains and the rocks are broken apart. و یه باد شدید یا talking about Moses. No, sorry. Back to Elijah now, here in verse 11. Right? بعد اینجا که
خدا به ایلیا میگه که ببین حواست باش، الان من حضور من اینجاست و من دارم عبور میکنم و یه باد عظیمی میاد و کوه‌ها از هم دیگه جدا میشن. But this isn't like Mount Sinai. The Lord's not in this wind. اما این یک اتفاقی که برای اون کوه داره میفته، بلکه خدا تو اون باد نبود. Then there's an earthquake, و یه زلزله اومد. just like at Mount Sinai همون اتفاقی که تو کوه سینا افتاد. with the Ten Commandments. وقتی که 10 قانون اومد. But now there's no God. The Lord is not in the earthquake. ولی بازم خدا تو اون زلزله نبود. And then there's a fire. بعد آتش اومد. Wasn't there smoke and fire and everything at the Ten Commandments? همونجوری که وقتی که 10 قانون اومد آتش اومد. But the Lord's not in the fire. اما خدا تو اون آتش هم نبود. And then there's the gentle blowing. بعد یه وزش خیلی ملایمی اومد. And actually Moses is hiding, or Elijah is hiding in the cave because verse 13 says, then he goes out. و اینجاها ایلیا قایم شده بود تو اون قاره، برای اینکه توی 13 میگه پس ایلیا اومد بیرون. I don't blame him. Who would want to go outside for that? من اونو سرزنشش نمی‌کنم. کی می‌خواد تو اون آتش و زلزله و اینا بیرون باشه؟ And then there's the gentle voice. اما یه صدای خیلی آهسته اومد. And the Lord's in the gentle voice this time. و خدا با یه صدای آهسته باهاش صحبت کرد. What are you doing here, Elijah? بهش گفت تو داری اینجا چیکار می‌کنی؟ And so again, like God is saying, I will work how I want, when I want, and appear the way I want. خدا بهش میگه که من همونجوری که بخوام، به راهی که بخوام و موقعی که بخوام عمل میکنم. And it's not always the same. و همیشه اون چیزی که تو میخوای نیست. He can appear in fire, smoke, earthquake. خدا میتونه در زلزله، در دود، در حضور پیدا کنه. در آتش. You're doing awesome. It's tiring, isn't it? No. Or in a gentle, quiet. یا خودش میتونه توسط یه صدای خیلی آهسته‌ای با ما صحبت کنه. And it's not always going to be the same. و همیشه یه جوری با ما حرف نمیزنه. So he's been with Elijah in great noise. پس با ایلیا به صورت خیلی صدای خیلی بلندی صحبت کرد. Stop the rain for 3.5 years. 3 سال و نیم بارون رو قطع کرد. Send the birds to feed you and give you water. براش پرنده ها رو فرستاد که غذا بهش بدن. Good prophets are killed and slaughtered. Elijah's protected. با وجودی که تمام پیغمبرای خیلی خوب و گرفتن کشتن و تیکه تیکشون کردن ولی ایلیا نجات پیدا کرد. But suddenly it's not in power that God is speaking and Elijah runs away. و یه دفعه با قدرت اونجا دیگه خدا باهاش صحبت نمی‌کرد، برای همین که این ترسید و فرار کرد. But God is saying, right now I'm going to do this quietly, my way. الان خدا داره باهاش خیلی آروم حرف میزنه، میگه من این کار رو انجام میدم و به روش خودم. Sometimes God delivers. بعضی وقتا خدا ما رو to set free, to rescue. نجاتمون میده. Sometimes people are martyred. بعضی وقتا کشته میشه. Sometimes he heals physically. بعضی وقتا ما رو شفا میده جسممون رو. Sometimes people die. بعضی وقتا مردم از اون مریضی میمیرن، شفا نمیشه. There are people that are rescued. یه سری از آدم‌ها نجات پیدا میکنن. There are people that are tortured. بعضی هم شکنجه میدن. I think it's Acts 12 where we have the two. John the apostle is captured and put to death. تو کتاب انجیل می‌بینیم که یوحنا رو شکنجه میدن و میخوان بکشنش. And Peter gets arrested and put in jail. همچون پتروس هم دستگیر میشه و میخوان بکشن. And everybody likes to focus on the story about Peter being rescued by a miracle, right? اما همش میخوان به اون قسمتی که پتروس چه جوری از زندان نجات پیدا کرد تمرکز کنیم. Or was it James? Sorry, John. It's James that's put to death, I think, in Acts 12, right? اما 12 میخوام ببینم که یعقوب یا کس دیگه. But we focus on that miracle. اما ما تمام اون تمرکزمون اون معجزه است که اتفاق افتاد که چجوری آزاد شد است. Great miracle, right? یه معجزه بزرگ بود، نه؟ Ah, yes, it was James, right? James, the brother of John, that was put to death. یعقوب برادر عیسی مسیح بودش.
So ask James' mother and brothers if that was a great miracle. اگه میخواد ببینه که واقعا معجزه بزرگی بوده یا نه، بین از مادر و خواهرای یعقوب بپرسید. Peter's family's having a party and James are having a funeral. مثلا ببینه که اونای دیگه دارن شادی میکنن ولی اینا باید میرفتن برای دفن کردن یعقوب. Sometimes it's that quiet, gentle voice. بعضی وقتا یه صدای خیلی آروم و یواشی به نظرم. Sometimes it's with power. I'm going to do a great miracle and rescue. بعضی وقتا خدا با یه قدرت عظیمی میاد معجزه انجام میده. The point is God is not in our box. میخوام بهتون بگم که خدا تو اون جعبه‌ای که ما براش درست کردیم نمیگنجه. And it's a mystery. و یه رازیه. And so we see, actually now we'll come to God's 3 responses to Elijah. الان میخوایم ببینیم خدا چجوری توی 3 راه به ایلیا جواب داد. Remember, Elijah said 3 things. I've been, in verse 14, I've been zealous, they've forsaken you and killed the prophets and I'm all alone. میدونی که پس ایلیا 3 تا چیز به خدا گفت. اولا که من برای تو خیلی غیرت دارم، بعد اومدن تمام انبیای تو رو کشتن، منم تنها موندم. So Elijah says, I've been zealous for you, God. همش ایلیا به خدا میگه من برای تو خیلی غیرت دارم. And even though he has run off here wanting to die, هرچند که فرار کرد و میخواست بمیره. in verse 15 God says, I know you've been zealous for me and now I want you to go back. در آیه 15 خدا بهش میگه که میدونم که منو دوست داری، برای من غیرت داری و میخوام برگردی. He still gives him a chance. He still works through him. هنوز خدا بهش شانس دیگه ای داد که از طریق اون کار انجام بده. Verse 14, they've all abandoned you, Lord. ایلیا میگه که خدا اینا همه تو رو ترک کردن. At verse 15 to 17, then God tells him what he's going to do. God says, yes, and I will judge them. آیه 15 تا 17 خدا میگه که آره میدونم این کارو کردن، منم قضاوتشون میکنم. This person's going to die. This person's going to die. I'm going to do this. God says, I will deal with them. خدا میگه که اینو میکشم، اینم میکشم، اینم میکشم، من خودم باهاشون برخورد میکنم. Elijah says, I'm all alone, but in verse 18, God says, no, you're not alone. در آیه 17 18 ایلیا میگه به خدا که من تنهام، ولی خدا بهش میگه نه تنها نیست. I have 7,000 other prophets who have not bowed their knee. هنوز میگه 7000 تا پیغمبر دیگه هستن که هنوز بر سجده نکردن روی بت‌هایی که بعل درست کردن. I protected them. Elijah, you haven't got a clue what I'm doing. خدا بهش میگه که من اینا رو حفاظتشون کردم، هنوز اینا زنده‌ان، تو اصلا نمیدونی من دارم چیکار میکنم. This frailty, we're weak. پس این ببینید ضعف ما واقعا آدمای ضعف داریم. But God is gracious. اما خداوند فیض داره. God is sovereign. We just don't have him all figured out. و خدا قادر مطلقه و ما همین رو نمیفهمیم. Jehovah is on the throne. خداوند داره پادشاهه، هنوز داره سلطنت میکنه. He works with us in spite of our frailty, gives us grace. خدا حتی علیرغم اون ضعفایی که ما داریم داره با ما کار میکنه و فیضش روی ما هست. And he is in absolute control and we are not. و اون تمام کنترل شرایط زندگی ما دستشه اما ما نمیتونیم. So we went to Israel in 1984. 1984 رفتم اسرائیل. And we were put out in 1995. Put out. We were kicked out. و 1995. و 1995 ما رو انداختن از اسرائیل بیرون. And we couldn't understand why, and we shed many tears over that. نمی‌فهمیدیم که چرا این کار با ما کردن، خیلی گریه کردیم. And we were hurt very deeply. و خیلی ناراحت، عمیقاً ناراحت. So just this year when I was in Israel, 22 years later, 22 سال پیش وقتی که همین چند وقت پیش من اسرائیل بودم، I'm meeting with believers. We're worshiping at this church. ایماندارایی که داشتن خداوند رو پرستش می‌کردن، میتینگ قرار ملاقات داشتم. And they're like you. They love food. They love food. و اونا خیلی غذا دوست دارن. So I'm standing in the line. We're going to have a meal after the worship. داشتیم صف بسته بودیم که غذا بخوریم. And so I'm standing beside this young man. کنار یه مرد جوانی وایساده. And he looks familiar, but we could never figure out if I know him or not. خیلی به نظر من آشنا می اومد ولی آخرش هم نفهمیدم که اینو میشناسمش یا نمیشناسم. He doesn't know me. He doesn't know anything about me. اونم منو نمیشناخت، هیچی هم در مورد من نمیدونست. But he started to tell me about what happened in the 1990s in Israel.
اما داشت در مورد اینکه در 1990 چه اتفاقی تو اسرائیل افتاد با من صحبت. So this is the decade where we were thrown out and many other people were thrown out of the country. پس این همون دهه‌ای بودش که ما رو از اسرائیل و ما رو و خیلی آدمای دیگر انداختن بیرون. And he starts to tell me about this decade of deep difficulty for many of the believers. و داشت میگفتش که اون دهه خیلی مسیحی‌ها رو اذیت کردن. Because so many servants of God were thrown out. چون که خیلی از خادمای خداوند از اون کشور انداختن بیرون. He's telling me this. He doesn't know who I am. He doesn't know I was one of the people that were thrown out. I don't think این that. داشت به من میگفت اما نمیدونست که منم همون جزء همونایی بودم که من انداختن بیرون. But he then told me, he says, you know, that was the best thing for us. میدونی که اما این به من گفتش که میدونین که چی شد این خیلی این کاری که انجام شد خیلی برای ما سود داشت. Because out of that decade arose a generation of believers. برای اینکه همون اون ده سال ایماندارای خیلی قوی برخاستن. They are bold and no one will tell them to shut up. انقدر شجاع بودن که هیچ کس نمیتونست بهشون بگه دهنشون ببندن. The previous generation, I knew them well. اون نسل قبلی که قشنگ میشناختنشون. They were meek and they were quiet. خیلی آدمای ساکت و آرومی بودن. Who was I to tell them what to do? Who was I to tell them what to do? من کی بودم که بهشون بگم که چیکار کنن؟ But the new generation, that was those two guys that you saw in the video. That's the new generation. این همون جنریشنی که دارم به شما میگم که چقدر قوی و شجاعن که اینجوری وایسادن برای مسیح. But I had no clue. اما من که نمیدونستم چه اتفاقی. But God just, I guess, blessed me, and 22 years later, He said, here's a little bit of what I was doing, and you had no idea. خداوند اینجوری منو برکت داد بعد از 22 سال که بشنوم که خدا داشت چی کار میکرد. می‌خواست برام بگه که دلم آروم بشه که به 22 سال پیش من داشتم این کارا رو میکردم و تو هم هیچی نمیدونستی. He didn't need us there. As a matter of fact, He wanted us out of the way so that He could do something much bigger. خدا داشت کار خیلی عظیمی انجام میداد که فقط کمی ما رو گذاشت کنار که اون کارا رو بتونه انجام بده. And praise God, He just said, here, let me see you a little bit of what I'm doing. خدا رو شکر که دیدم که خدا یه کمی از اون کار بزرگی که خدا انجام داده دیدم. How much is it that we have no idea? چه کاری خدا داره انجام میده ما هیچ نمیتونیم بفهمیم. Good. Any questions before I pray? تا حالا سوال داشتیم در مورد این نسلی که دارن صحبت میکنن راجبشون اینا همونایی بودن که تو اون دهه رشد کردن در مسیحیت. این سوال منه. یعنی بچه‌هایی بودن که تو اون دهه رشد کردن. These two people, the new generation, are those that grew in that 10 years. They would have been. They're now in their 30s. So right. So they would have been They would have been like what 10, 12 years old at that time. الان بوده 30 سالشونه. پس اون موقع همون 10 سالشونه اینطوری. So God raised up this new generation. These were the words of someone there, not me. You know. این کسی برادرشون رو نقل قول میکرد. حرف اون بودش این چیز من. But I see the boldness. Hallelujah. اما من این شجاعت رو درشون دارم میبینم. Any questions? Yes. It's a question. فارسی میگم من نشون برشون. ما هم می‌بینیم که خدا ما رو هیچ وقت تنبیه نمی‌کنه یا چیز نمی‌کنه. اما در وقتی همینطور که گفت در خداوند هستیم قدم برمی‌داریم مثلا کارهای خیلی ناجوری برامون پیش میاد حادثه‌های بدی پیش میاد دیگرانی که دورمون هستن همه به ما میگن والا حتما داری تومشو پس میدی چجوری میتونیم توجیه کنیم برای خودمون برای خودمون برای خودمون که در خداوند هستیم و میدونیم خداوند دوست داره ما رو بعد برای ما نمیخواد برای که خب در زندگی خاکی با مشکلات درگیر هستیم با آدم‌های بد درگیر هستیم اینا همه برامون میگه. She's asking, yes, we are believer, we are just following Jesus, like wholeheartedly, but sometimes when big problems come to our way, the question arises in our mind and other people that are around us that why really God is allowing this happening. Why what? Why God is allowing these things happening. Allowing these things happening to me. Like sometimes it's very difficult. They're telling us that you believe in God. Yeah, you believe in God. Sometimes people blaming us that you see you're following God, you're doing whatever He says, but why these things happening to you?
You mean like what they would have said to Elijah? Yeah, blaming. Yeah. Yeah? So what we have to tell them, well, how we have to tell them, answer them back, why the God is doing that. Tell them about Elijah. میپرسن که خب باید چیکار کنیم با آدم‌ها، چجوری جوابشون رو بدیم. بعدا میگن که این چیزایی که برای الیا اتفاق افتاده بهشون بگیم. I think that's why the story is there. Yes. Okay, I Yeah. read the Bible, I understand who is the Elias, but they don't. They don't know him. Right. And they don't believe it. آخر میگن که باشه اینا رو میگم ولی خب من اینا رو قبول دارم و خوندم و میدونم. اونایی که دور بر من هستن که ایماندار نیستن چی پس؟ But isn't that part of the witness? آیا این همین که میگین به کسایی که نمیدونن آیا این همون شاهد بودن شما برای مسیح نمیتونه باشه پس؟ شهادت دادن کارایی که مسیح انجام داده. When people who do not know God see the people of God respond in a way وقتی که مردمی که عیسی مسیح رو نمیشناسن ببینن آدمایی که مسیح رو قبول دارن و دنبال میکنن چجوری دارن جوابشون رو میدن that makes them who are you? What do you believe? با چه محبتی دارین جواب میدین و نشون میدین این محبت خدا رو بعد برمیگردن میگن که خب تو چی داری؟ یه چیزی در تو هست به چی اعتقاد داری؟ And that's the opportunity for us to then tell them, let me tell you about the story of Elijah. یه فرصت رو به ما میده که پس بتونیم شاهد خوبی باشیم. You're right. It's hard, but Yeah, because you see, is the problem I have. I believe God, and I believe He doesn't hurt me. Is that things happen is because we are living in the world of the human, and the world of the human is the devil is running it. So it's not the God. Good. خواهم میگن که بله من که میدونم که ما توی دنیای زندگی میکنیم که دنیای سقوط کرده از دنیایی که حاکم شیطانه و این چیزا خوب اتفاق میفته برای هر کسی. This is part of what Noah was talking in his first message, right? این چیزی بودش که بعد نوئل اون اول صحبت کرد. Why is there evil? Why does God allow evil? همون که گفتن که چرا مثلا مشکلات و شیطان و اینا هست و چرا خدا اجازه میده شیطان یه کارایی انجام بده. So that's why we need to think about his message. حالا الان بعد برگردیم ببینیم ایشون چی گفت. And how it's God's love that gives us freedom to choose. We choose evil. عشق خداونده که ما میتونیم انتخاب کنیم. ما این حق انتخاب رو داریم. I'm sorry? But she's not choosing evil. No. No, I am not choosing. No, wait, yeah. Let her translate. Let her translate for you. She said, here, repeat your question to her. I say she's not choosing evil. She's a good person. She tries to obey God. ایشون میگن که خب حالا فرهایده که دنبال کار شیطانی نیست این انتخابش اینه که خدا رو انتخاب کرده و دنبال خدا هست. But as Gorda said, there are peacemakers and then there are troublemakers. Yes. همونطوری که پاستور گورد گفت خب هم اونایی که صلح میخوان انجام بدن هستن و کسایی هستن که مشکل سازن. So the Bible is really the only book that gives an answer to why it's like this. و کتاب مقدس هم کتابیه که جواب داره برای اینکه چرا این اتفاقا داره میفته و اینجوریه. Because there are no other religions that make sense of everything that we see. تو هیچ مذهب دیگه‌ای نمیتونیم ببینیم که چیزایی رو که میبینیم جواب براش داشته باشه. Right? I think you may not be doing evil, but evil is there that tries to hurt The you. question I have is that what kind of is okay? They don't know the Bible. They don't know the history. We wanted to read for them from the first to end to the Bible. It's going to take it too long. But how we can be strong and answer them very short and to convince them. Okay, this is not is coming from the God. Is wherever you see is happening to you. But always they say, oh, see, I am not having this kind of thing. I don't believe you, God, but I am okay. But you believe in and you having more trouble. جواب سوالشون اینه که اصلا من با حرفی که شما میزنید همین حرفا رو قبول دارم ولی جواب من به آدمایی که ایماندار نیستن و این چیزایی که ما میدونیم رو در مورد شیطان و خدا اینا نمیدونن و همش منو میان مؤاخذه میکنن میگن که ببین من که اصلا تو خدای تو رو قبول ندارم این خدایی که میگه عاشقه با محبت انقدر تیه اینا رو قبول ندارم انقدر زندگیم راحت و خوبه تو که انقدر مثلا میگی انقدر خدای عمیق و عظیم رو قبول داری پس چرا انقدر مشکل داری من به این آدما چی جواب بدم
That's like Habakkuk, right? Why do the wicked prosper, God? Why aren't you doing anything? و ایشون هم میگن که همونجوری که در کتاب مقدس هست میبینیم که داری به خدا میگیم که خدای چرا این آدم بدجنس انقدر حالشون خوبه و مشکل ندارن داری چیکار میکنی؟ And God's answer to Habakkuk is, oh, you look and you see I'm bringing the Chaldeans. They're going to come and judge. و همونجوری که حبقوق خدا بهش میگه که حالا وایسا من اونا رو قضاوت میکنم. So Peter has said that, right? Be always ready to give an answer. همونجوری که پتروس میگه همیشه آماده باشین که از شما وقتی که میپرسن جواب خوبی رو داشته باشین. But people will not always be ready to receive the answer. بله ولی اما همیشه مردم آماده نیستن که جواب شما رو قبول بکنن. So in a way, the Lord is speaking prophetically through you. از یه نظر خدا داره واقعا از طریق شما نبوت میکنه. It looks good for you right now, maybe, but it will not be good for you. اما شاید خیلی قشنگ به نظر شما الان میرسه اما واقعا برای شما این سودی نداره. I don't mean you. You're speaking to the person, right? Judgment is coming. Something will happen, and then you have nothing. داری بهش میگین که قضاوت خدا میاد فکر نکن که همینجوری تموم میشه. How many people here heard a word of witness, and it was many, many years before that went from their head to their heart? How many? Put your hand up. ترجمه Oh, yeah. Get translate first. برای کی اینجور اتفاق افتاده که شما این شهادتی رو که مسیحیان میدادن به شما وقتی مسلمون بودین یا هر چی دین دیگه شنیدین اما خیلی طول کشید تا واقعا بفهمینش و به قلبتون وارد بشه. کیا این اتفاق برای شما افتاده؟ Right? The good questions. سوال خیلی خوبی. Any other questions? سوال دیگه ای هم؟ من دیگه شنیدم که کار خیلی انجام میدید بعضی موقع همش به قوقاست میکنید یا مشکل مواجه میشید به خاطر این فیض خدا توش نیست و اگر کار با فیض خدا انجام بشه 100% به نتیجه خواهد رسید. مثلا این رو این اراده خداست یا فیض یعنی که کلیشه داشت فهمش میگفت ما این رابطه اینو واسه من یک مدت رو بگیرم. He's asking, he heard in the preach that one preacher said, if what you're doing doesn't have a grace of God, it's not going to prosper. Yeah. Mm-hmm. So he's asking, that's what این کاری که انجام میدید فیض خدا باید توش باشه تا بفهمید درک کنید اون چیز رو باید به نتیجه نمیرسید هرچی هم خیر باشید کاری که انجام بدید هیچ برای شما چیزی نداره. The preacher said it doesn't matter how nice you're working in flesh. Mm-hmm. The grace of God is not in what you're doing. However, it's very good things that you're doing, good acts. But the grace of God is not there. So he's just asking, just please open that, explain for him. Well, Zechariah says that, isn't it? There's a verse in the Old Testament prophet Zechariah, not by might, not by power, but by my... The Spirit. You know, so translate. همونجوری که زکریا میگه که خودش گفته که خداوند نه به قوت نه به قدرت بلکه با روح تو با جرأت انجام. Right? You know what I love about you people? میدونین که چرا شما رو انقدر دوست دارم؟ Lots of times I see you like this, with tears. خیلی از مواقع هستین که واقعا شما زانو میزنید با اشک و از خدا کمک. We're so comfortable here in North America, we don't do that. We have so much to learn from you. میدونید که ما توی آمریکا خیلی راحتیم و این چیزا رو یاد نگرفتیم ولی ما اینا رو از شما باید یاد بگیریم. I mean this from my heart. و واقعا قلباً دارم به شما. By your spirit, Lord. By your spirit, Lord. و از خدا بخواهید که خدا واقعا با قوت روحش به ما کمک کنه. آمین. We should finish because the flesh is still weak, right?